Hello dear students, good morning. Students, in this lecture we are discuss about general characteristics of gymnosperm, right? So in earlier lecture we have completed fourth unit, right? So right now in this lecture we are start a new unit, and this is the last unit for this semester, right? Unit number 5, gymnosperm. So first of all, we are learn about some important characteristics of a gymnospermic plant, right? What is a gymnosperm, right? And which type of the plants are the including in this category, right? Many plants are here on earth. So let's start. This plant divide into two groups based on the flower, right? In earlier lecture we have learned about seedless plant and the seed plant. Actually pteridophyte is a primitive land plant, and pteridophyte is a vascular plant, but main characteristic is pteridophyte is a seedless vascular plant, right? Pteridophyte having a no any seed, right? That plant is a seedless, but gymnosperm and the angiosperm both are the seed plant, but characteristics is a different. Like gymnosperms having a seed, but the seed is a naked seed. That means no any cotyledons are the present of the outer side, but case of the angiosperm, seed are the present, but that seed having a cotyledon, right? So normally this plant gymnosperm and the angiosperm both having flowers, but only angiosperm having a true flower. Angiosperm having a true flower, but gymnosperms having a no any flower. Actually, gymnosperms in cones are the present, and this cone is looking like a flower, male flower and the female flower, but this is not a flower, but they have strobili or the cone, right? So normally the plants are the divided into two groups, right? Cryptogams and phanerogams. Cryptogams, that means don't have a flower, એની પાસે ફ્લાવર હોય ને એવા પ્લાન્ટ કે જેની અંદર ફ્લાવરનું પ્રોડક્શન્સ થતું હોય નહીં. એન્ડ ધ ફેનેરોગામ્સ ધેટ મીન્સ હેવ અ ફ્લાવર, એટલે એ પ્લાન્ટ પાસે ફ્લાવર છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. સો ફેનેરોગામ્સ હેવ એન્વેલોપ ફ્રોમ ધ ક્રિપ્ટોગામ્સ. એકચ્યુઅલી ફેનેરોગામ્સ જે છે આ દુનિયાના જે ફર્સ્ટ પ્લાન્ટ હતા એ કેવા હતા? વિધાઉટ ફ્લાવર પ્લાન્ટ્સ હતા. તો આ જે ફેનેરોગેમ છે એ ક્રિપ્ટોગેમમાંથી ઇવોલ્વ થયેલા છે, રાઈટ? કારણ કે ઇવોલ્યુશન તો થયેલું જ છે બધા પ્લાન્ટ્સની અંદર, રાઈટ? સૌથી પ્રિમિટિવ પ્લાન્ટ્સ આપણે જોવા જઈએ તો કયો છે? લોઅર પ્લાન્ટ છે આલ્ગે. આલ્ગેમાંથી બ્રાયોફાઇટ બન્યા છે, બ્રાયોફાઇટમાંથી ટેરિડોફાઇટ, ટેરિડોફાઇટમાંથી જિમ્નોસ્પર્મ, એન્ડ ધેન ધ ઇવોલ્વડ angiosperm. So the phanerogames plant are also known as a spermatophyte. Why spermatophyte? Spermato, that means a seed plant. Phyte, that means plant, and spermato, that means a seed, that means seed plant. So all the phanerogames plant is a seed plant, but characteristic is a different. Already આપણે પહેલા જ વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે જે જિમ્નોસ્પર્મ હશે એની અંદર જે seed હશે એમાં કોઈ કોટાઇલિડોન હશે નહીં. that means the seed is a naked seed. આજુબાજુ કોઈ એવું આવરણ નહીં હોય. The spermatophyte contain the two main groups. First is a gymnosperm and another is a angiosperm. અને આપણે આ યુનિટની અંદર જિમ્નોસ્પર્મ વિશે સ્ટડી કરવાના છીએ. એન્જિયોસ્પર્મ જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ડિટેલ સ્ટડી કરવાના છીએ. So gymnosperms, that means naked seed. Gymnos, that means a naked, and the sperm, that means a seed. એટલે જેને સ્પર્મેટોફાઇટ કહેવામાં આવે છે. ફાઇટ, that means a plant, and the sperm, that means a seed.
do not have any covering around the seed એટલે કે કોટાઇલિડોન હોય નહીં. કોટાઇલિડોન એટલે એક પ્રકારનું આવરણ જે સીડની આજુબાજુ હોય એ. તો જિમ્નોસ્પર્મના જે સીડ હોય એની અંદર એવું કોઈ આવરણ હશે નહીં, એટલે કે કોઈ કવર હશે નહીં, એટલા માટે એને નેકેડ સીડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બટ compared to angiosperm, angiosperms mean angio, that means a covering, sperma that means seed. તો એનું જે સીડ હોય એમાં કવરિંગ છે આપણને જોવા મળે. આ બંને વચ્ચે કમ્પેરિઝન કરી છે. ઇન એન્જિયોસ્પર્મ સીડ કોટ મેક અ લેયર અરાઉન્ડ ધ સીડ. એન્જિયોસ્પર્મની અંદર સીડ કોટ એટલે કે જે કોટાઇલિડોન કહેવાય છે, નોર્મલ બોટાનિકલ લેંગ્વેજની અંદર એને કોટાઇલિડોન કહેવામાં આવે છે. તો આ જે કોટાઇલિડોન છે એ આખા સીડની આજુબાજુ જોવા મળે છે. Gymnosperms are the various typical group of the plant having a fossils and the living member. Gymnosperm ની અંદર આપણને બંને પ્રકારના પ્લાન્ટ જોવા મળશે, ફોસિલ્સ પણ જોવા મળે છે અને લિવિંગ મેમ્બર પણ જોવા મળે છે. Gymnosperm from the bridge between the pteridophyte and the angiosperm. Because this pteridophyte is a primitive land plant and the angiosperm is a higher class of the evolved plant. એટલે અત્યારની જે લાસ્ટ જનરેશનના જે પ્લાન્ટ છે બધા એન્જિયોસ્પર્મની અંદર આવે છે. ટેરિડોફાઇટ એટલે લેન્ડ પ્લાન્ટમાં પ્રિમિટિવ હતા. સૌથી પહેલા લેન્ડ પ્લાન્ટ કયા હતા? ટેરિડોફાઇટ. તો જે જિમ્નોસ્પર્મ છે એ બંને વચ્ચેનો એક જોડતી કડી છે. એટલે ટેરિડોફાઇટ જેવા કેરેક્ટર્સ પણ અમુક અમુક હોય અને એન્જિયોસ્પર્મ જેવા પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણને એમાં જોવા મળે. એટલે બંને વચ્ચેનો બ્રિજ કહેવામાં આવે છે. The terms of the gymnosperm was introduced by the first Theophrastus in a 13 before century. બહુ જ પહેલા 300 before century. એટલી સેન્ચુરી પહેલા થિયોફ્રેસ્ટસે કહી દીધું હતું કે આ પ્લાન્ટ છે જિમ્નોસ્પર્મ છે. અને જિમ્નોસ્પર્મ જે છે પ્રીડોમિનન્ટ ક્યારે હતા? પ્રીડોમિનન્ટ એટલે સૌથી આપણે જે ઓલા આગળના યુનિટની અંદર જે ટાઈમ સ્કેલ જોયો હતો, જીઓગ્રાફિકલ ટાઈમ સ્કેલ્સ, કે જેની અંદર અલગ અલગ એરા હતા. તો આ જે લેટ પેલિયોઝોઇક એરાના ટાઈમમાં આ વસ્તુ જોવા મળેલી હતી, જે ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલા હતા. ઇન અ જિમ્નોસ્પર્મ્સ મિનિમમ 70 જેનેરા, એટલે કે 70 જેટલી જેનેરા છે જિમ્નોસ્પર્મની અંદર આવે છે અને નિયર અબાઉટ 725 સ્પીસીસ આર ધ રિપોર્ટેડ in a evergreen forest and the slow growing plant. The plant is a very slow growing and normally the plant is a evergreen plant. એટલે કે એવરગ્રીન ફોરેસ્ટ હશે એ જગ્યાએ તો આપણને જિમ્નોસ્પર્મ છે ઓબ્વિયસલી જોવા મળવાનું છે. અને મોસ્ટ ઓફ જે જિમ્નોસ્પર્મ હોય છે એ હાયર એલ્ટિટ્યુડ વાળા જે એરિયાઝ છે, રાઈટ, જે કોલ્ડ એરિયા જે છે, ઊંચાણવાળા એરિયા જેને આપણે કહીએ છીએ, એ એરિયા ઉપર આપણને આ પ્લાન્ટની જે નંબર ઓફ કાઉન્ટ છે એ આપણને વધારે જોવા મળે છે. હવે થોડુંક એના સીડ રિલેટેડ આપણે વાત કરીએ તો જે સીડ હોય એની અંદર એમ્બ્રિયો હોય, રાઈટ. તો ઓવ્યુલ જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. એકચ્યુઅલી જે ફિમેલ સ્ટ્રક્ચર હોય, ફિમેલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર મેઇન પાર્ટ કયું હશે? ઓવરી, જેને તમે અંડાશય કહેતા હતા, રાઈટ. તો આ જે અંડાશય છે એની અંદર શું હોય? ઓવ્યુલ હોય. શું હોય? ઓવ્યુલ. એકચ્યુઅલી ઓવ્યુલના ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ છે, રાઈટ. ડિટેલ સ્ટડી આપણે ઓવ્યુલ્સના ટાઈપની કરવાની નથી, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઓવ્યુલનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય છે, જે તમે અહીંયા ઇમેજ ઉપર જોઈ શકો છો. એન્જિયોસ્પર્મ અને જિમ્નોસ્પર્મ્સ, the ovules are the much different, બહુ જ ડિફરન્ટ છે. કઈ રીતના છે આપણે હમણાં જોઈએ. The ovule of the gymnosperm are different from the angiosperm because the gymnosperm's pollen grain directly holding on the microphyll. હવે આમાં કેવું હોય છે, ઉપરનો જે પાર્ટ છે એને કહેવાય છે માઇક્રોફાઇલ એન્ડિંગ. શું કહેવાય છે? માઇક્રોફાઇલ એન્ડિંગ. હવે જે પણ પોલેન ગ્રેન હશે, જે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન જે હોય એમાંથી જે પોલેન ગ્રેન છે એ ડેવલપ થઈ હશે, એ પોલેન ગ્રેન ડાયરેક્ટલી આની અંદર એન્ટર થશે, રાઈટ. એની આજુબાજુમાં કોઈ કવરિંગ કે કોઈ એવો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હશે નહીં, કમ્પેર ટુ ધ એન્જિયોસ્પર્મ. કારણ કે એન્જિયોસ્પર્મમાં એક ઓવરીની આખી વોલ હોય છે, રાઈટ. આ ઓવરીની વોલમાંથી એને પહેલા પાસ થવું પડે, ધેન ધી સ્પર્મ્સ આર ધ એન્ટર ઇન ધીસ માઇક્રોફાઇલ એન્ડ, રાઈટ. આ માઇક્રોફાઇલ એન્ડિંગ અહીંયા છે સેન્ટરના પાર્ટમાં,
રાઈટ. અને અહીંયા જે લખેલું છે મેગાસ્પોરોસાઇટ એટલે આ મેન સેલ જે છે, આની સાથે જે સ્પર્મ હશે, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ ગેમેટ હશે, એ આની સાથે એટેચ થશે, પણ ક્યારે? માઇક્રોફાઇલ એન્ડરમાંથી એ પેલા એન્ટર થાય ત્યારે, રાઈટ. The gymnosperms are vary in the size from the small plants to very large gigantic plant. આપણને જિમ્નોસ્પર્મની અંદર બંને પ્રકારના પ્લાન્ટ્સ છે જોવા મળે છે. સૌથી નાનામાં નાનો પ્લાન્ટ્સ પણ જોવા મળી જાય છે અને દુનિયાનો સૌથી મોટામાં મોટો પ્લાન્ટ્સ પણ આપણને જોવા મળે છે. લાઈક ધેટ સિકોયા સિમ્પરવિરેન્સ. સિકોયા સિમ્પરવિરેન્સ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ ટ્રી ઓફ ધ વર્લ્ડ. આ તમારે 11-12 સાયન્સની અંદર પણ પ્લાન્ટના જે યુનિટ હતા એમાં આવી ગયું છે. હવે જિમ્નોસ્પર્મ એટલે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ અને એન્જિયોસ્પર્મ એટલે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ. હવે આ ગુજરાતી નામ કીધું અત્યારે તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે અનાવૃતની અંદર હા આવું કંઈક આવેલું છે, સિકોયા સિમ્પરવિરેન્સ. સિકોયા સિમ્પરવિરેન્સ ઇઝ અ ટોલેસ્ટ ટ્રી in the world, minimum 115 meters tallest, and compared to Zamia pangemia, Zamia is a very smallest tree in the world, right? So this both diagram, this is the tallest tree in the world. જે તમે બીજાની કમ્પેરિઝનમાં જોઈ શકો છો, બીજા બધા જે ટ્રી છે એની કમ્પેરિઝનમાં ઘણું મોટું આ ટ્રી છે, જેને રેડવુડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને જો તમારે આ સિકોયા સિમ્પરવિરેન્સને જોવો જ હોય લાઈવ, તો તમારે કેલિફોર્નિયાની જે ફોરેસ્ટ એરિયા જે છે એની અંદર તમને આ પ્લાન્ટ છે જોવા મળી જાય. અને આ જે જામિયા છે એ તો નોર્મલી આપણા એરિયામાં પણ જોવા મળે છે. જામિયા ઇઝ અ સ્મોલેસ્ટ જિમ્નોસ્પર્મ ઇન ધ વર્લ્ડ, રાઈટ. એના સિવાય થોડાક ઇમેજ ડાયાગ્રામ છે કે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. સાયકસ છે એ નોર્મલી ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ તરીકે આપણે ગાર્ડનની અંદર વાવેલા હોય છે, રાઈટ. એના પછી થુજા, જેને આપણે વિદ્યાનો પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સાયકસ અને પાઇનસથી બધા અવેર હશે, રાઈટ. એફેડ્રા છે એ તમે નામ પહેલી વખત સાંભળ્યું હશે. જિંકો, યસ, ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્પીસીસ ફોર આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્પીસીસ છે. વાય? બીકોઝ ધીસ જિંકો બાયલોબા ઇઝ ઓનલી વન સ્પીસીસ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ લિવિંગ ફોસિલ્સ, રાઈટ. આ તમારે ભણવામાં આવશે ક્યાંક, રાઈટ. ક્યાંક લખેલું હશે કે જિંકો બાયલોબા છે જેને લિવિંગ ફોસિલ્સ કહેવામાં આવે છે, કે કારણ કે આ એક જ પ્લાન્ટ છે એ ખાલી જીવતો છે. અત્યારે એના સિવાયની કોમ્યુનિટી છે કેવી થઈ ગઈ છે? ડેડ થઈ ગઈ છે. એટલે આ એન્ડેન્જર સ્પીસીસમાં તમે એને ગણી શકો, કારણ કે એક જ પ્લાન્ટ વહીતો છે, રાઈટ. એવું માનવામાં એટલે કે છે જ નહીં, એની આખી કોમ્યુનિટી છે લુપ્ત થઈ ગઈ છે. અને એકચ્યુઅલી જિમ્નોસ્પર્મની અંદર જે મેલ અને ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર હોય છે ડિફરન્ટ પ્લાન્ટ્સ ઉપર હોય છે. એટલે કે એક પ્લાન્ટ હોય તો આખે આખો મેલ હોય અને એક આખે આખો ફિમેલ હોય છે. તો એ બેમાંથી કોઈ એક પણ પ્રજાતિ છે, જાતિ છે, મેલ અથવા ફિમેલની લુપ્ત થઈ જાય તો એની અંદર જે રિપ્રોડક્શન થતું હોય છે કેવું થઈ જાય? સ્ટોપ થઈ જાય. તો જિંકો બાયલોબામાં એ જ વસ્તુ થઈ છે. એના પછી સિટ્રસ છે, પાઇનસ, સિટ્રસ ડિયોડારા, ઘણા બધા જિમ્નોસ્પર્મની સ્પીસીસ છે દુનિયાની અંદર જોવા મળે છે. The gymnosperm's embryo is a straight and attached with the endosperm, right? એનો જે એમ્બ્રિયો હશે કેવો હશે? સ્ટ્રેટ હશે. અને કેની સાથે એટેચ હશે? એન્ડોસ્પર્મ સાથે. In gymnosperms, number of the cotyledon in the seed is variable. હવે જે જિમ્નોસ્પર્મ છે એની અંદર કોટાઇલિડોનની વાત કરીએ, કવરની, તો એ તો આની અંદર એકચ્યુઅલી કવર છે એ તો એબસન્ટ જ હશે, પણ અમુક એવા રેર કેસ હોય કે એમાં તમને કવરિંગ જેવું કોઈ જોવા મળી જાય તો એની પણ સંખ્યા છે એ વેરિયેબલ છે એ જોવા મળી શકે, રાઈટ. કોટાઇલિડોન છે એમાં અલગ અલગ જોવા મળી શકે. લાઈક સાયકસની અંદર ઝેડ કહેવામાં આવે છે, કે એટલેમાં તમે ગણી ના શકો, બહુ જ નાના નાના એવા કોટાઇલિડોન છે આવેલા હોય છે. બટ પાઇનસની અંદર 2 થી 14 જેટલા કોટાઇલિડોન છે જોવા મળે. હવે જિમ્નોસ્પર્મની ઓરિજિનલી જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની વાત કરીએ તો આ એમ્બ્રિયો અને સીડની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઉપરથી ડિફરન્ટ કર્યા, રાઈટ. પણ હવે એની મેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે, મોર્ફોલોજિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એ કેવી છે? So normally the plant is a tallest tree, woody tree, evergreen and the perennial tree or the shrub. બંને પ્રકારના જોવા મળે છે. પેરેનિયલ
ટ્રી પણ જોવા મળે અને પેરેનિયલ શ્રબ પણ જોવા મળે. એકચ્યુઅલી પ્લાન્ટની અંદર ત્રણ કેટેગરી હોય છે, એન્યુઅલ ટ્રી, પેરેનિયલ ટ્રી એન્ડ ધ બાયનિયલ ટ્રી. એટલે એની જે લાઈફ સાયકલ હોય એ લાઈફ સાયકલ ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય કે ટ્રીને તમે કેવું કયો. એન્યુઅલ એટલે કે એની અંદર એક જ લાઈફ સાયકલ જે જોવા મળતી હોય. બાયનિયલની અંદર બે વાર તમને લાઈફ સાયકલ છે એમાં જોવા મળે. પેરેનિયલની અંદર કન્ટિન્યુઅસ છે એ લાઈફ સાયકલ કન્ટિન્યુ થતી હોય છે. જેમ કે લીમડા, પીપળા, આ વડ, આ બધા જે ટ્રીઝ છે એ બધા કેવા છે? પેરેનિયલ છે, રાઈટ. પણ એની કમ્પેરિઝન કોઈ તમે ફ્લાવર છોડ જે છે, ફૂલ છોડ જે તમે કહો છો એની સાથે કમ્પેર કરો તો અમુક ફૂલ જે છે એ તમને 11 મહિના જોવા મળે, પછી ફૂલ છે એમાં તમારે ક્યારેય આવશે નહીં. એના માટે તમારે રોપા છે ફરીથી વાવવા પડે. બિકોઝ જે પ્લાન્ટ હોય છે એ એની લાઈફ સાયકલ ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય છે. તો એ એવા પ્લાન્ટ હોય કે જેમાં એક જ વખત લાઈફ સાયકલ આવતી હોય. તો એની ઉપરથી વાત કરીએ તો જિમ્નોસ્પર્મ જે છે એ કેવા છે? પેરેનિયલ છે. The plant is a sporophyte and shows xerophytic characteristics. Yes. જો આની અંદર પણ સ્પોરોફાઇટિક અને ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે એ આપણને જોવા મળી જાય છે. તો નોર્મલી જે પ્લાન્ટ છે એ સ્પોરોફાઇટિક ફેઝની અંદર હોય છે. સ્પોરોફાઇટિક એટલે કે ડિપ્લોઇડ ફેઝ હોય છે, રાઈટ, એની અંદર. અને ઝેરોફાઇટિક કન્ડિશન્સ, ઝેરોફાઇટિક એટલે કે જે જગ્યાએ પાણીનું લેવલ ઓછું હોય, અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર ઓછું હોય, પાણીની અછત રહેતી હોય એવી જગ્યાએ પાઇનસ છે એ ગ્રો થઈ શકે છે. તો જિમ્નોસ્પર્મ્સ સ્ટેમ્સ ઇઝ અ બ્રાન્ચ. નોર્મલી જિમ્નોસ્પર્મના જે સ્ટેમ હોય છે કેવા હોય છે? બ્રાન્ચેડ. બટ એક્સેપ્શન કેસની અંદર વાત કરીએ તો સાયકસ છે એની અંદર બ્રાન્ચેડ હોતી નથી, એટલે કે અનબ્રાન્ચેડ સ્ટેમ હોય છે. સાયકસ જે આપણા કેમ્પસની અંદર છે, જેને તમે સરખી રીતના જ્યારે કેમ્પસ ઉપર આવશો ત્યારે તમે એને ઓબ્ઝર્વ કરી શકશો અને તમે એ પ્લાન્ટ જોયો પણ હશે, સાયકસ, રાઈટ. વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની વાત કરીએ તો ઓલરેડી ટેરિડોફાઇટની અંદર વેલ ડેવલપ્ડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ આપણને જોવા મળેલી છે. તો જે જિમ્નોસ્પર્મ છે, જિમ્નોસ્પર્મ ઇઝ ઓલ્સો ઇવોલ્વડ ઇનટુ ટેરિડોફાઇટ્સ. સો હિયર ઇન ધીસ પ્લાન્ટ વાસ્ક્યુલર બંડલ ઇઝ વેલ ડેવલપ્ડ, રાઈટ. The vascular bundles are arranged in a ring. વાસ્ક્યુલર બંડલ જે છે એની અરેન્જ કેવા ફોર્મમાં છે? રિંગ ફોર્મેશનની અંદર. જે એન્ડોવાસ્ક્યુલર બંડલ્સ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ: કોલેટરલ્સ, કોન્જોઇડ, ઓપન્સ એન્ડ એન્ડાર્સ. રાઈટ. હવે તમને એવું થાય કે આ એન્ડાર્ચ એટલે શું, કોલેટરલ એટલે શું, રાઈટ. તો એના માટે મેં અહીંયા એક ઇમેજ ડાયાગ્રામ મૂકેલો છે કે જેમાં યલો કલર જે છે એ ફ્લોએમ બતાવે છે, રાઈટ. આ જે યલો કલર છે એ શું છે? ફ્લોએમ. ગ્રીન કલર છે એ શું છે? તમારું ઝાયલમ, રાઈટ. તો જે પણ સિમ્પલ વાસ્ક્યુલર બંડલની એરેન્જમેન્ટ હોય છે રિંગ ફોર્મની અંદર, એમાં ઝાયલમ સરાઉન્ડેડ બાય ફ્લોએમ, એટલે ફ્લોએમ બહારની સાઈડ હોય છે, ઝાયલમ અંદરની સાઈડ હોય છે. એટલે એવું કહી શકો કે ઝાયલમની આજુબાજુ ફ્લોએમ જે ગોઠવાયેલા હોય છે, જે તમે આ રિંગની અંદર જોઈ શકો છો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપ ઓફ ધ એરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ વાસ્ક્યુલર બંડલ. ના, કમ્પાઉન્ડ ટાઈપની અંદર કેવું છે? કોન્સેન્ટ્રિક અને કોલેટરલ બોથ ટાઈપ્સ આર ધ પ્રેઝન્ટ. તો કોન્સેન્ટ્રિકની અંદર રિંગ ફોર્મ આપણને જોવા મળે છે, પણ જે ગ્રીન કલર છે એ શું બતાવે છે? ઝાયલમ, અને યલો કલર છે ફ્લોએમ બતાવે છે. તો જે હાઇડ્રોસેન્ટ્રિક છે, હાઇડ્રોસેન્ટ્રિકમાં ઝાયલમ સરાઉન્ડેડ બાય ફ્લોએમ હોય છે, બટ લેપ્ટોસેન્ટ્રિકમાં ઉલટું હોય છે, ફ્લોએમ સરાઉન્ડેડ બાય ઝાયલમ છે આપણને જોવા મળે. પણ આ બહુ જ એક્સેપ્શન કેસની અંદર જોવા મળશે. મોસ્ટ ઓફ કેસ આ તમને જોવા મળે. હાઇડ્રોસેન્ટ્રિક છે, સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપ છે, અને એના સિવાય જે કોલેટરલ છે, કોલેટરલની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપ છે, ઓપન છે, ક્લોઝ છે અને બાય કોલેટરલ છે, રાઈટ. તો બાય કોલેટરલમાં કેવું હોય કે ફ્લોએમ છે એ બે હોય અને ઝાયલમ છે કેટલા હશે? સિંગલ રિંગ હોય. તો ઝાયલમની અંદરની બાજુ પણ ફ્લોએમ રિંગ હોય છે અને બહારની બાજુ પણ ફ્લોએમ રિંગ છે એ આપણને જોવા મળે. કોલેટરલમાં એક ઝાયલમ રિંગ હોય છે ને એક ફ્લોએમ રિંગ હશે, રાઈટ. ઉપરની બાજુ ફ્લોએમ છે, અંદરની બાજુ ઝાયલમ છે. કોલેટરલ ઓપનની અંદર આપણને પ્રોકેમ્બિયમ છે એ જોવા મળે. પ્રોકેમ્બિયમ એવું એક રિંગ ફોર્મેશન હોય કે જે ઝાયલમ એન્ડ ધ ફ્લોએમ્સ બંનેને અલગ કરે. અને આ જે પ્રોકેમ્બિયમની જે રિંગ છે એ ડેવલપ થશે અને કેમ્બિયમ રિંગ બનશે. આ કેમ્બિયમની રિંગની મારફતે જ આપણે કોઈ પણ પ્લાન્ટ્સની ઉંમર છે એ જાણી શકીએ, રાઈટ. તમે કોઈ મોટા એવા થડ જે હોય છે, ટ્રંક, આપણે કટ ટ્રી જે હોય એની અંદર તમે રિંગ ફોર્મેશન જોયું હોય, તમને ડિઝાઇન જોવા મળે. એ ડિઝાઇનની અંદર તમને જે રિંગ સરફેસ જે જોવા મળતી હોય, રિંગની મારફતે સર્કલ્સ જોવા મળતા હોય છે, એકચ્યુઅલી કેમ્બિયમ રિંગ હોય છે.
રાઈટ, એના મારફતે આપણે પ્લાન્ટ્સની જે એજ છે એ જાણી શકીએ, રાઈટ. તો આ હતી વાસ્ક્યુલર બંડલની વાત, કે જે વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે કઈ રીતની ગોઠવાયેલી છે. એકચ્યુઅલી વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ્સ આર ધ કન્સિસ્ટ ઓફ xylems and the phloems, and both functions are the different. Like a xylem is a transport of the nutrients and the waters, but phloem is a transport of the food like carbohydrate, proteins, right. And they are the consist of the different type of the cells. Like a xylems is consists of a xylem fibers, xylem vessels, xylem tracheids and the xylem parenchyma, right. આ ચાર જે કમ્પોનન્ટ છે, ચાર કમ્પોનન્ટનું કમ્બાઇન્ડ ફોર્મેશન થઈને xylem છે બને છે. And the phloem are to also consist of a sieve tube, sieve elements, companion cell and the phloem parenchyma, રાઈટ. આ ચાર વસ્તુથી ફ્લોએમ બનેલું છે. તો અમુક એવા કમ્પોનન્ટ હોય છે કે જે જિમ્નોસ્પર્મની અંદર એબસન્ટ હશે. લાઈક ધ xylem is a composed of the xylem parenchyma and the phloem is a consist of a sieve tube and the phloem parenchyma. તો બાકીના પાર્ટ છે આની અંદર જોવા મળશે નહીં. અને જો તમારે કમ્પ્લીટલી ઝાયલમ વેસલ, ટ્રેચિડ્સ ના બધા પાર્ટ જો તમારે જોવા હોય તો એના માટે તમારે લોન્જિટ્યુડનલ સેક્શન લેવા પડે. સ્ટેમની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરવો હોય તો સ્ટેમના લેવા પડે, રૂટની અંદર જોવો હોય તો રૂટનો આપણે એલએસ એટલે કે લોન્જિટ્યુડનલ સેક્શન એટલે કે ઊભો સેક્શન જે લેવો પડે. નોર્મલી આપણે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન્સની મદદથી આપણે પ્લાન્ટ્સની ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ એન્ડ ઓબ્ઝર્વ કરતા હોઈએ છીએ અને આપણે શીખતા હોઈએ છીએ. પણ જો તમારે એની અંદર કમ્પ્લીટલી એરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ઝાયલમ્સ કમ્પોનન્ટ્સ જે જોવા હોય, ફ્લોએમ કમ્પોનન્ટ્સ જોવા હોય તો એના માટે આપણે શું કરવું પડે, એલએસ છે એ લેવા પડે, એટલે કે લોન્જિટ્યુડનલ સેક્શન છે એ આપણે જોવા પડે. લીવ્સની વાત કરીએ તો ઇન જિમ્નોસ્પર્મ્સ આર ધ ડાયમોર્ફિક. ડાયમોર્ફિક એટલે કે બે પ્રકારના લીવ્સ છે જોવા મળે, લાઈક ફોલિયસ લીવ્સ એન્ડ ધ સ્કેલી લીવ્સ. ફોલિયસ લીવ્સ જે છે એ ગ્રીનિશ કલરના હોય છે, જે તમે અહીંયા આજુબાજુમાં જે ગ્રીન કલરના જોઈ શકો. જો આપણે વાત થઈ હતી સાયકસ ઇઝ અનબ્રાન્ચેડ, જો આ ડાયરેક્ટ છે એના મેન જે ટ્રંક વાળો જે પાર્ટ છે એમાંથી ડાયરેક્ટલી ગ્રો થાય છે. આની અંદર તમને ક્યાંય સ્ટેમ છે એ ઓબ્ઝર્વ થશે ને, બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ અનબ્રાન્ચેડ, રાઈટ. ડાયરેક્ટલી એમાંથી ગ્રો થતું હશે, અરાઇઝ થતું હશે. So this greenish color is a foliage leaves and these are the scaly leaves. જે તમે બ્રાઉન કલરની અંદર જોઈ રહ્યા છો, સૂકા હશે. સ્કેલી લીવ્સ હશે કેવા હોય, સૂકા હોય, એને તમે ટચ કરો તો પણ તમને થોડુંક વાગે, રાઈટ. તો આ જે બ્રાઉન કલરની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, ધીસ ઇઝ અ સ્કેલી લીવ્સ એન્ડ ધ ગ્રીન કલર જે જોઈ રહ્યા છો એ શું છે, તમારું ફોલિયેજ લીવ્સ. In the gymnosperms, reproductive parts are the arranged in form the cones. હવે વાત થઈ હતી આપણે કે gymnosperms having a no flower, only the seeds are the present, right. Gymnosperms having a no flower. તો આની અંદર તમને ફ્લાવર ફોર્મેશન જે એબસન્ટ હશે, પણ તમે એની અંદર જે કોન જોઈ રહ્યા છો એ તમને અમુક અંશે ફ્લાવર જેવું તમને દૂરથી દેખાય, બટ ધીસ ઇઝ અ નોટ ફ્લાવર, ધીસ ઇઝ અ કોન, અથવા એને સ્ટ્રોબિલાઈ તરીકે પણ આપણે ઓળખી શકીએ. તો મેલ કોન એન્ડ ધ ફિમેલ કોન્સ આર ધ ડિફરન્ટ, રાઈટ. સો કોન આર ધ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસ ઇન ધ યુનિસેક્સ્યુઅલ. Unisexual, why unisexual? Because both are the placed on the different plants. Male plant પણ different હોય, female plant પણ different હોવાથી આ જે કોન હશે કેવા હશે, યુનિસેક્સ્યુઅલ હશે, મેલ કોન એન્ડ ફિમેલ કોન્સ. હવે થોડુંક એનું અંદરની સાઈડ આપણે મૂવ કરીએ, જે કોન સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદરની બાજુ. હવે જે તમે અહીંયા બે ઇમેજ જોઈ શકો છો, એક સીડ કોન છે અને એક પોલેન કોન છે. હવે એકચ્યુઅલી આ સાયકસનો કોન નથી. આ જે સ્ટ્રક્ચર તમે જોઈ રહ્યા છો આ છે પાઇનસના કોન છે, રાઈટ. તમે જોઈ શકો છો આ બ્રાન્ચેડ બધા લીવ્સ છે એ આપણને અહીં જોવા મળે છે, બ્રાન્ચેડ સ્ટેમ છે જોવા મળે છે. સો ધીસ પ્લાન્ટ ઇઝ અ પાઇનસ, રાઈટ. પણ આ ટાઈપના કોન હોય છે. પોલેન કોન જે હોય એને આપણે મેલ સ્ટ્રોબિલાઈ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એન્ડ ધ સીડ કોન જે છે એને આપણે ફિમેલ સ્ટ્રોબિલાઈ અથવા ફિમેલ કોન બંને તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. Many microsporophiles are the arranged on the center axis and make a male cones. હવે આની અંદર જે સ્પોરોફાઇલ્સ હશે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના હશે. માઇક્રો એટલે કે મેલ અને મેગા એટલે ફિમેલ્સ. આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની
છે. માઇક્રો એટલે શું? મેલ, અને મેગા એટલે ફિમેલ. તો અત્યારે જે આપણે વાત કરીએ છીએ શેની છે? માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ. માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ એટલે કે મેલ. So these microsporophiles are the arranged on the central axis, એટલે જે મેન એક્સિસ હશે એની વાત કરે છે, એન્ડ મેક અ મેલ કોન્સ. અને માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ ભેગા થઈને શું બનાવે છે? એક મેલ કોન બનાવે છે, જે અહીં તમે જોઈ શકો છો. તો માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ બિયર માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા. હવે એક માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ ની અંદર માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા હોય છે, વિથ ઓર તો વિધાઉટ પોલેન ગ્રેન્સ. અને અમુક એવા માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ હશે, માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા હશે કે જેની અંદર પોલેન ગ્રેન જોવા મળી પણ શકે, અને અમુકની અંદર પોલેન ગ્રેન છે એ કેવા હશે? એબ્સન્ટ પણ હોઈ શકે. તો માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ પ્રોડ્યુસ અ માઇક્રોસ્પોર, રાઈટ? એને આપણે, અને એ માઇક્રોસ્પોર જે હશે એ હેપ્લોઇડ ઇન નેચરમાં હશે, એટલે કે હેપ્લોઇડ હશે, સિંગલ હશે. એન્ડ દે આર ધ જર્મિનેટ ટુ ફોર્મ ધ મેલ ગેમેટોફાઇટ. અને એ જ જે માઇક્રોસ્પોર હશે એ માઇક્રોસ્પોરમાંથી ગેમેટોફાઇટ છે એ બનશે. પણ કયું ગેમેટોફાઇટ? મેલ ગેમેટોફાઇટ. જે સ્ટાર્ટિંગ ફેઝ હશે કેવું હશે? સ્પોરોફાઇટ હશે. સ્પોરોફાઇટની અંદર આ પ્રકારના સ્ટ્રક્ચર હશે, અને આ જ્યારે આ પ્રકારનું માઇક્રોસ્પોરેન્જિયામાંથી માઇક્રોસ્પોર પ્રોડ્યુસ થશે, માઇક્રોસ્પોર જ્યારે જર્મિનેટ થશે એમાંથી મેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ આખું ડેવલપ થશે. During the germination of the microspores, one or the true prothelial cells are formed with large antherial cells. હવે જ્યારે જર્મિનેશન થાય છે કેનું? માઇક્રોસ્પોરનું, ત્યારે એની અંદર એક અથવા બે પ્રોથેલિયલ સેલ્સ છે આપણને જોવા મળે. પ્રોથેલિયલ સેલ્સ એટલે આપણે જોયું તો સુપરફિશિયલ સેલ્સ હોય છે, રાઈટ, કે જેમાંથી બીજા બધા પાર્ટ્સ છે ડેવલપ થશે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ પ્રોથેલિયલ સેલ્સ આર ધ ફોર્મ, એન્ડ દે આર ધ નંબર ઓફ વન ઓર ધ ટુ with a large antheridial cells. હવે જે antheridial cells છે એ અહીંયા મેન હશે, રાઈટ? So these cells after the divisions produce two cells. હવે જે આ antheridial cells છે, જે prothelial cells હશે એની અંદર ડિવિઝન થશે. શું થશે? ડિવિઝન્સ. અને ડિવિઝન્સની મારફતે એમાંથી બે સેલ્સ છે પ્રોડ્યુસ થશે. which type of the cells? First is a generative cells and another is a tube cells. રાઈટ? પ્રોથેલિયલ સેલ્સ છે એક અથવા બે હોય, અને એક એન્થ્રીડિયલ સેલ્સ છે એ તો હશે. તો એન્થ્રીડિયલ સેલને આપણે સાઈડમાં રાખીએ. વાત કરીએ હવે પ્રોથેલિયલની. તો પ્રોથેલિયલની અંદર ડિવિઝન થાય ને એટલે એમાંથી ફરી પાછા બે બનશે. એક જનરેટિવ સેલ હશે અને બીજો ટ્યુબ સેલ હશે. હવે જે જનરેટિવ સેલ્સ છે એનું કામ એ અલગ હશે, ટ્યુબ સેલનું કામ પણ અલગ હશે, અને એન્થ્રીડિયલ સેલ્સનું કામ પણ અલગ છે, રાઈટ? સો ધ જનરેટિવ સેલ્સ આર ધ ડિવાઇડ્સ ઇન ટુ ફોર્મ ધ ટુ મેલ સેલ્સ ઓર ધ સ્પર્મ. હવે જે જનરેટિવ જે સેલ્સ હશે એ ફરી પાછું ડિવાઈડ થશે, અને એમાંથી બે મેલ સેલ છે એ બનશે, અથવા તો સ્પર્મ પણ કહી શકો અને પોલન પણ કહી શકો. એટ અ મેચ્યોરિટી ધ સ્પર્મ્સ આર ધ નોન મોટાઇલ, બટ મોટાઇલ સ્પોર્સ આર ધ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સાયકસ. આ સાયકસ એ એક્સેપ્શન કેસની અંદર છે, બાકી બધા કરતાં ઉલટું જ હશે. બાકી બધા જે જિમ્નોસ્પર્મ પ્લાન્ટ છે એમાં શું થાય છે કે જે સ્પર્મ હશે એ ડેવલપ થશે એટલે કેવા થઈ જશે? નોન મોટાઇલ હશે. એની અંદર કોઈ ફ્લેજેલેટેડ કે એવી કોઈ રચના નહીં હોય, મોટિલિટી ફંક્શનલ હશે નહીં. પણ સાયકસની અંદર એ સ્પોર છે કેવા છે? ફંક્શનલ છે. મોટિલિટી ફંક્શનલ એટલે એને મોટાઇલ સ્પોર કીધા છે. ફિમેલ કોન્સ, ધેટ મીન્સ આપણે વાત થઈ હતી મેગાસ્પોરોફાઇલ્સ કહેવાય છે, અને એ પણ સેન્ટ્રલ એક્સિસમાંથી જ એરેન્જ થાય છે, જેને આપણે મેગાસ્પોર્સ અને ઓવ્યુલ્સ પણ કહી શકીએ, કારણ કે એની અંદર એ ફોર્મ થતા હોય છે, રાઈટ? મેગાસ્પોરોફાઇલ્સની અંદર શું હોય? મેગાસ્પોર. એન્ડ ઓવ્યુલ્સ આર તો ઓર્થોટ્રોપસ. હવે આ જે આપણા કેમ્પસની અંદર જ ઇમેજ છે એ ખેંચવામાં આવેલી છે, રાઈટ, પાડવામાં આવેલી છે. તો આ જે તમે જોઈ શકો છો ફિમેલ સ્ટ્રોબિલાઈ છે. શું છે? ફિમેલ કોન છે, રાઈટ, જે તમે પરફેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો. તો આ જે છે ને ઓવ્યુલ છે. આ ઓવ્યુલ જે હોય તમે આ ગ્લોબ્યુસ શેપની અંદર જોઈ શકો છો. જે આ ઓવ્યુલ જે હશે એ ઓર્થોટ્રોપસ ટાઈપનો હશે. કેવું હશે? ઓર્થોટ્રોપસ. અને એ પણ નેકેડ અને હેપ્લોઇડ હશે. ધ મેગાસ્પોર્સ ગીવ રાઇઝ ટુ ધ ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ, રાઈટ? અને ઓર્થોટ્રોપસ ટાઈપનું ઓવ્યુલ્સ કેવું છે? આ ટાઈપનું હોય છે. ઉપરની બાજુ માઇક્રોફાઇલ્સ એન્ડ હોય ને નીચેની બાજુ ફિનિકલ્સ હોય છે, રાઈટ? તો આ બે પોઝિશન જે છે એના ઉપરથી ઓવ્યુલ્સના ટાઈપ છે એ નક્કી થાય છે. માઇક્રોફાઇલ્સ ઉપરની બાજુ હોય, ફ્યુનિકલ્સ નીચેની બાજુ હોય, તો એને ઓર્થોટ્રોપસ ટાઈપનું ઓવ્યુલ્સ છે એ કહેવામાં આવે છે. બાકી બધું અત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું નથી, પણ આ બે પાર્ટની ઉપરથી તમને ઓવ્યુલ્સના ટાઈપ છે એ ખબર હોવી જોઈએ. તો આ બેઝિક ટાઈપ છે ઓર્થોટ્રોપસ. તેમાં શું છે? માઇક્રોફાઇલ એન્ડ ઉપરની બાજુ હોય અને ફ્યુનિકલ પાર્ટ છે એ નીચેની બાજુ જોવા મળે છે.
પોલિનેશન જે કેવું હશે ડાયરેક્ટ હશે, એની અંદર કોઈ મતલબ વેક્ટર કે એવા કોઈ હોતા નથી, ને હશે તો પણ એમાં ઇનડાયરેક્ટલી ડાયરેક્ટ હશે. ધ પોલન ગ્રેન્સ કમ્સ ઇન અ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઓવ્યુલી ડાયરેક્ટલી. એની અંદર વચ્ચે કોઈ એવી મિકેનિઝમ નહીં થાય કે વાયા વાયા કોઈ એવી વસ્તુ થશે નહીં. માઇક્રોફાઇલ એન્ડની અંદર ડાયરેક્ટ જ જે પોલન હશે એન્ટર થઈ જશે, રાઈટ. ઉપર કોઈ એવા કવર નથી. કવર હોય તો એમાં પછી મ્યુસિલેજનું માસ આવે અને પછી એન્ટર થાય એની મારફતે. એવી કોઈ સિસ્ટમ, એવી કોઈ મિકેનિઝમ આની અંદર જોવા મળતી નથી. ધીસ પોલન ગ્રેન ઇઝ ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ ટુ ધ ઓવરી. મેરોપ્લાસ્ટિક એમ્બ્રિયોઝ ડેવલપ ફોર્મ ઇન ધ સાયકસ. હવે સાયકસની અંદર જે એમ્બ્રિયો ફોર્મ થાય છે, જે ડેવલપ થાય છે, એ કેવા ટાઈપનો કીધો છે? મેરોપ્લાસ્ટિક. મેરોપ્લાસ્ટિક ધેટ મીન્સ ડેવલપ ફ્રોમ ધ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ધ સાયકોટ. સાયકોટનો જે સ્મોલ પાર્ટ હોય છે એની અંદરથી આ એમ્બ્રિયો છે એ ફોર્મ થશે. ધીસ ઇઝ અ સ્પેસિફિક ટાઈપ એન્ડ એક્સેપ્શન કેસ. સાયકસની વાત કરી, સાયકસ છે આખે આખું કેવું છે? ઊંધું છે બધા પ્લાન્ટ કરતા. એટલે આ એક્સેપ્શન કેસ છે, એના આપણને એક બે પોઈન્ટ છે એ આપણે યાદ રાખવા પડે. In a seed, one to many cotyledons are the present, and in a cycles, one or two and the many cotyledons are the present in a pinus seed. બધામાં different છે. True fruits formation is lacking, but false fruits are the present. આની અંદર ટ્રુ ફ્રૂટ છે એ આપણને જોવા મળશે નહીં, બીકોઝ આની અંદર ઓવરી છે એ જોવા મળતી નથી. ઓવરી ક્યાં હોય? ફ્લાવરની અંદર હોય. હવે ફ્લાવર જ એબસન્ટ છે તો ઓવરી છે એ આપણને જોવા મળવાની નથી. પ્લાન્ટ શોઝ ધ અલ્ટરનેશન ઓફ ધ જનરેશન્સ. પ્લાન્ટની અંદર આપણને અલ્ટરનેશન જનરેશન છે ક્લિયરલી ઓબ્ઝર્વ થઈ શકે, રાઈટ. ધ સ્પોરોફાઇટ એટલે કે ડિપ્લોઇડ ફેઝની અંદર હશે, ડિપ્લોઇડ સ્ટેજની અંદર હોય. ધ સ્પોરોફાઇટ ઇઝ અ ડોમિનેન્ટ એન્ડ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, while the gametophyte stage is dependent for the sporophyte and specialized for the nourishment. એટલે એને જે પોષણ જે જોતું હોય છે, રાઈટ, એ પોષણ માટે એ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. તો અત્યારે આપણે જે પણ વાત કરી એ કે નહીં જોઈ કે એના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતા. આપણે બહુ જ ડિટેલ્સમાં પણ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોયા નથી, રાઈટ. આપણે ઉપરના જે મેન પોઈન્ટ હતા એ આપણે સ્ટડી કર્યા. જેથી તમને હવે જે આપણે સ્પીસીસ સ્ટડી કરવાના છીએ, જે સાયકસ છે આ સેમેસ્ટરમાં આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ, તો એ સાયકસ છે તમને સમજવા માટે ઇનફ થાય એ બધા કેરેક્ટર્સ છે આમાં કવર કરી લીધા છે, રાઈટ. તો ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ સાયકસ. વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ સાયકસ જીનસ, રાઈટ. અને થર્ડ સેમેસ્ટરની અંદર આપણે પાઇનસ જોશું. એટલે આ સેમેસ્ટરમાં ખાલી એક જ જીનસ છે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે, એને આપણી લાઈફ સાયકલ ઓફ ધ સાયકસ જે જોવાના છીએ, રાઈટ, એની સાયકસ.